अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, नवाज भाई अपने नाल ने पहले उन्होंने को चंद गल्लां बातां पुछने हैं कि जनाब इनू 850 न्यूलैंड 850 ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ 96 ਕਟਰ ਰੋਟਾਵਾਟਰ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ कैसी आई है ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖਮ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज भाई की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? शुक्र है सोने परवरदिगार दा। शुक्र है जी। सुनाओ, काम शुरू कर दिता है? की बीजू जी? इत्थे मक्की बीजू है जी। ठीक हो गया। बारिया मक्की, बिहारिया मक्की। अच्छा, न्यूलैंड दे मगर 96 कटर है जी रोटावाटर? हाँ जी, ये 96 कटर है जी। ठीक हो गया। ते दसो भी इनदी परफॉर्मेंस इनदे ते कैसी है? पहले गेयर ही अजे चलाया है माशाल्लाह। पहले गेयर चंगी परफॉर्मेंस आई है, बड़ी सोहनी परफॉर्मेंस दी। नहीं, इस तो पहले तुसी होर केड़े ट्रैक्टर इस रोटावाटर ते चलाए ने? टोमोसन चलाया है जी, 85 चलाया है इस रोटावेटर पे सही। ते धूं नहीं छड़दा हा 85। performance थोड़ा किहदी रही है? मुश्किल थोड़ा जिहा खिंचदा। अच्छी परफॉर्मेंस किहदी रही है? अच्छी इंदी रही है, इंदी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये तमोसन दी निस्बत या अपने बाकी नहीं, बाकी 85 रूसी ते नहीं अपना जेड़ा मिलत दा 385 ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਫਿਰੇ? चलाई फिरे हैं जी। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਾ ਹੈ? चंगा नहीं, लाफ वखाई सु धूम बड़ा मारदा रहा है, नहीं खिंचदा। ਇਹ ਕੇ ਬਾਰੋ बस 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 85 ਹੈ। बस इन्ना बेहतरी कर दी ना ट्रैक्टर विच। अच्छा, कुछ चीज़ां जेहड़ियां ना बड़ियां चेंज कीतियां ने, इस वजह तो जेड़ा ना ट्रैक्टर अच्छा हो गया। 85 HP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ रोटावाटर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल ਵੱਡਾ है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਾਲਾ ਤੇ 1 HP बिल्कुल। ਤੇ 96 ਕਟਰ रोटावाटर है ਤੇ ਇਹ 85 HP ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस चंगी दे रही है। चाहे तो नवा हैगा ਤਾਂ परफॉर्मेंस चंगी दे रही है। 84 कटर होने चाहिए। 84 कटर होना चाहिए। 84 कटर होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा नवाज भाई, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ रोटावाटर ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਦਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ? चेक करके दोन दसने। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, हुन चेक ਚਲੋ करेंगे। ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। अल्लाह अकबर। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼? हाँ जी, टैंकी जी। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी, पता लग ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ रोटावाटर ਫੇਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਕਿਧਰ। नमूने अल्लाह दे नेक बंदिया। ਕੋੜੀਦਾਰ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ? 5 उंगल खला है जी। 5 ਉਂਗਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ये 5 उंगल खला है जी। ਹਾਂਜੀ 5 उंगल जी। ਸਹੀ। ये टैंकी भरी हुई है जी। 4 ते 2 6 किले फेर गया जी। 6 ਕਿੱਲੇ ਫੇਰ ਗਿਆ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਤੇ 2 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਰਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਹੈ? ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2.5 ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਲੈ ਆ ਮੇਚਕੂ ਹੈ ਸਹੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ नवाज भाई अच्छा काम है, जो बंदा तलीम नहीं हासिल कर सकता उन्होंने चलो कोई तो हुनर होना चाहिए। बिल्कुल जी। 20 उंगल दी टैंकी जी। 20 ਉਂਗਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ है। हाँ जी। 5 ਉਂਗਲ ਤੇਲ ਖੜਾ ਹੈ। 5 उंगल तेल का 15 ਉਂਗਲ ਸਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। साड़ गया जी। ਤੇ 15 ਤੇ 15 30 ਤੇ 60 37 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਗਿਆ। हाँ जी, 37 लीटर च 37 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पहले गेयर च। ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਵਿੱਚ हाँ जी, पहले लो च। ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਵਿੱਚ 37 ਲੀਟਰ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ रोटावाटर चलाए। कोई एवरेज नहीं। हैं? कोई एवरेज नहीं मेरे मतलब है कोई डीजल नहीं। हाँ, कोई कोई एवरेज नहीं। कोई डीजल एवरेज अच्छी है। एवरेज बहुत अच्छी। हैं?
ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 6 ਛਿਕਮ 36 ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਸ ਹੈ ਮੁੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲ ਵਕਤ 6 6.5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ 85 HP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਲੋਏ ਚ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ 12 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁੜ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੀ ਗਿਆ 36-37 ਲੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਿਓ ਵੀ 6 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹ ਪੀ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ 36-37 ਲੀਟਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ। ਤੇ 7 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਲੀਏ ਵੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ? 6 ਏਕੜ। ਤੇ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਤੇ ਇਹਦੂ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਹੈ। 18 ਤੇ 18 36। ਸਹੀ। 36 ਫੇਰੇ ਇੱਦੇ 18 ਫੇਰੇ ਉੱਦੇ ਤੇ 18 ਉੱਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੀ ਪਈ। 6 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਹੀ। 6-5 ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 7-5-35 ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 7-5-35 35 ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7-5-35 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਮੋੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ 85 ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰੀਏ 10 ਕਿੱਲੇ 11 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 7 ਕਿੱਲੇ ਫੇਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ 5 ਉਂਗਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ 65 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 60 ਲੀਟਰ ਦੀ। 60 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਹੈਗੀ 100 ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 100 110। ਹਾਂਜੀ 110 ਲੀਟਰ 11 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਕੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 45 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਲਿਟਾੜੀ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਮਗਰ 15 ਫਾਲਾ ਟਿਲਰ ਪਾਓ। 15 ਫਾਲਾ ਟਿਲਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 19 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 19 ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ चला लेगा। ठीक हो गया। जब तक लिफ्ट ऑटोमेटिक इंदा चलदा पिया है ना ये खिंचेगा 19 फाला भी खींची। क्या बात। 21 फाला भी खींची। दम है ट्रैक्टर। हाँ जी दम है लिफ्ट ऑटोमेटिक तक। जिसे लिफ्ट ऑटोमेटिक इंदी अल्लाह ना करे खराब होवे फिर बस छुट्टी। छुट्टी। हाँ जी। उम्मीद है भी इतना जल्दी लिफ्ट ऑटोमेटिक हालांकि नहीं खराब होता कि हाँ जी तकनीकी और जदीद चीज़ है। हाँ जी। ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 100 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਵੇ 50 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ 100 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ 200 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ 300 ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। हाँ जी। और सॉरी हाइड्रोलिक नहीं फिल्टर बदलना। फिल्टर क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुसी 100 घंटे ते बदलना है।
अगर कचरा आ गया हाइड्रोलिक तंग पे करता है ना तो फिर बदलना है। ये भी जड़ा ना लोगों भी विच रहनुमाई मिल जाती। अच्छा एक और दसो भी जिन्ना हुण तुसीं चला रहे हो वेखी खड़े हो इहदे विच कोई होर गुंजाइश है इहनूं बेहतर करन दी? बड़ियां गुंजाइशां ने इहदे च इहनूं बेहतर करन दी। अच्छा पहली तब्दीली इहदे विच की होनी चाहिदी भी किहड़ी तुसीं आंदे ने बेहतर होना चाहिदा? आ स्टीयरिंग बेहतर होना चाहिए। की वजह? इहदे 1-2 चक्कर ज्यादा आंदे। अच्छा बाकी दी निस्बत 85 दी निस्बत 85 ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 4 ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾਵਣ ਚੱਕਰ ਭਾਵੇਂ 3 ਕਰ ਲਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ 8 ਪਲਾਈ ਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਰਿਮ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਮ ਐਡਾ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਆ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਆਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਲਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਲਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਸਪੇਸਰ ਪਾਵਨ ਨਾ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਰੇਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਉਂਗਲ ਅਗਾਂਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਵਣ। ਆ ਰੇਸ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਰੇਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਆ ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਵਣ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰੋਂ ਆ ਗੱਟੇ ਪਾਰੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਰੂੰ ਆ ਟੈਂਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਚਰਾ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਚਰਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਪਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਪੰਪ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਦਲਣਾ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਇਥੋਂ ਪਾਵਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਚੜੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਰਪੀਐਮ 2000 ਆਰਪੀਐਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ 2000 ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ 96 ਕਟਰ ਜਨਾਬ ਰੋਟਾਵਾਟਰ। ਯਾਲ ਗੁੱਡ।
ਦੋਸਤੋ 96 ਕਟਰ ਜਨਾਬ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਇੱਕ ਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ HP ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ 85 HP ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ 96 ਕਟਰ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 84 ਕਟਰ ਰੂਟਾਵਾਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮੋਸਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਬ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।